मोर 32 वर्षर कुआरी दीदी अनेक वर्ष परे घरकू आसीथिले। बाहाघररे आग्रह नथिबारु बापांक सह जुक्तितर्क करी चाकिरी करिबाकू अन्य सहरकू चली जाइथिले। सेबेठारु से सेठारे रहुथिले। से आसिबा परठारु से सबुबेले मो पाखापाखी बुलुथिले। दिने जेतेबेले मम्मी पापा घरे नथिले मु भूलरे जिनसरकू भूल जगारे फसाई देली। सेतेबेले दीदी मो साहाज्य पई आसिले, किंतु तापरे तांकर अजब भावरे मोते अबांछित स्थानरे छुईबा आरंभ होईगला। से कहिले, तू एबे 17 वर्षर, तथापि तोर एइटा एते बड़, तू तो बहुत बड़ होईगलुणी। एमिति आश्चर्य होई दीदी मोर सेइटा देखिले एवं सेइठी निज। मो ना अमित एवं मु 10म श्रेणीर छात्र। मो जीवन साधारण पिलांक भଳି नथिला, कारण मो बापा मा उभय चाकिरी करुथिले। घरे प्रायतः एमिति समय आसुथिला जेतेबेले मु निजकू एका अनुभव करुथिली, विशेष करी अपराह्नरे स्कूलरू फेरिबा परे। अनेक समयरे मु भाबुथिली कि काश घरे केही थांता जे मोर अपेक्षा करंता, मोर देखाशुणा करंता, किंतु एही आशागुड़िक पूरण हेउथिबा परी देखा जाउ नथिला। जेपर्यंत दिने मो दीदी आम घरकू आसी नथिले। मो दीदी जहांको ना स्नेहा थिला, अनेक वर्ष परे आम घरकू आसीथिले। तांको बयस 22 वर्ष थिला एवं एपर्यंत तांकर बाहाघर होई नथिला। दीदींको घरकू आसीबा मो पाई कोनोसी खुशी खबर ठारू कम नथिला। जेतेबेले पापा कहिले कि दीदी किछि समय आम सहित रहिबे, तेबे मु खुशीरे नाची उठिली। शेषरे केही तो जणे थिले जे मो सहित रहिबे, मो कथा शुणिबे एवं मो उपरे ध्यान देबे। घरे पाद देबा मात्रे दीदी मोते देखिले एवं मोते कुंढाई पकाइले। से हसी करी कहिले, अमित तो बहुत बड़ होई गलानी। तांको स्वररे एमिति आपणापण एवं भल पाइबा थिला जे मोते लागिला जेमिति मु दुनियार सबुठारु खुशी मणिष। सेइटा एक अलगा प्रकार अनुभव थिला, जाहाकू मु शब्दरे वर्णना करि परिबि नाही। मो पापा दीदींकू मोरे रहिबा पाई व्यवस्था करिदेले। प्रथमे तो मोते लागिला कि बोधहुए एइटा अजब हेबो, कारण मु केबे काहा सहित निज रूम शेयर करि नथिली। किंतु दीदींक सहित रूम शेयर करिबा मो पाई कोनोसी रोमांचकर यात्रा परि थिला। मु खुशी खुशीरे निजकू तांक सहित बांटिबा पाई प्रस्तुत होईगली। दीदी आसिबा परे मो जीवनरे बहुत परिवर्तन आसिला। जेतेबेले मु अपराह्नरे स्कूलरू घरकू फेरुथिली, दीदी दुआर मुहरे मोर अपेक्षा करुथिले। जेमिति ही मु भितरकू आसुथिली, से मो हातरू स्कूल बैग नेई जाउथिले एवं कहुथिले, चाल प्रथमे हाथ धोई नियो, ता परे खाइब। तांकर एही छोट छोट कथा मोते बहुत शांति देउथिला। दीदी मोर छोट छोट आवश्यकतार ध्यान रखुथिले। खियापिया ठारू आरंभ करी होमवर्क कराइबा पर्यंत सबुकिछि से संभाळी नेइथिले। मु एबे 17 वर्षर होई जाइथिली एवं 10मरे पढुथिली। दीदींकू घरकू डकाइबार आउ एक मुख्य कारण थिला। पाखापाखी 1 मास पूर्वरु मोते थायरॉइड रोग विषय जना पड़िथिला। एते कम बयसरे एही रोग मो पाई कौनसी बड़ झटका ठारू कम नथिला। थायरॉइड जोगु मोते प्रतिदिन एंटीथायरॉइड इंजेक्शन नेबाकू पड़ुथिला। इंजेक्शन देबा पाई अपराह्नरे जणे मेल नर्स घरकू आसुथिले। जेमिति नर्स थांती सेमिति मेल नर्स मध्य थांती। सेही पिलाटी बहुत दायित्वर सह निज काम करुथिला। से प्रतिदिन ठीक समय रे आसुथिला एवं मोते इंजेक्शन देउथिला। जदिओ एही सबु मो पाई सहज नथिला। इंजेक्शनर मुन चुचुक हेबा मात्रे मो आखि भरी आसुथिला, किंतु मो पाखरे एहाकू सहिबा छड़ा अन्य कोनोसी उपाय नथिला। देखु देखु दीदींकू घरकू आसिबार अनेक दिन होई गलानी। तांको आसिबा परठारु मोर पूरा जीवन बदली जाइथिला। मो स्कूल जिबाठारु आरंभ करी मो पाठपढ़ा पर्यंत पूरा दायित्व दीदी निज कांधकू नहीं जाइथिले। सकाळे से मोते ठीक समय उठाउथिले एवं स्कूल पई प्रस्तुत कराउथिले। जेतेबेले मु अपराह्नरे स्कूलरू घरकू फेरुथिली तो से दुआर मुहरे मोर अपेक्षा करुथिले। मो हातरू ब्याग नहीं आदररे पचारुथिले केमिति थिला आजिर दिन। तांकर एही कथा सुनी मो मन हालुका होई जाउथिला। मो देह एबे आग भली रहु नथिला। थायरॉइड कारणरू मु शीघ्र थकी जाउथिली एवं अनेक समयरे दुर्बल अनुभव हेउथिला। दीदींकू मो अवस्था देखि बहुत चिंता हेउथिला। से मोर खियापियार विशेष ध्यान रखुथिले। से मो पाई घरे पुष्टिकर खाद्य तयारी करुथिले एवं कहुथिले, अमित तोते जल्दी भल हेबाकू पड़िबो। एई सबु तो स्वास्थ्य पाई जरूरी। जेतेबेले मेल नर्स मोते इंजेक्शन देबाकू आसुथिले, दीदी मो पाखरे बसुथिले। से मो हाथ धरुथिले एवं कहुथिले, डर नाही, बस किछि समयर कथा। तांको साथ पाई मोते साहस मिलुथिला। दीदींकू घरकू आसिबा अनेक दिन होई गलानी। मो स्कूल जिबाठारु मो पाठपढ़ा पर्यंत सबु दायित्व दीदी ही तुलाउथिले। गोटिए रातिरे हठात मो निद भांगीगला। मु बुझी पारिली नाही जे मु हठात काहींकी जागीगली। रे सामान्य अंधार थिला,
କିନ୍ତୁ ମୋତେ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ କାହାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ ହେଲା। ସେହି ହାତ ମୋ ଶରୀର ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ଏଇଟା ଭୁଲରେ ହେଉଥିବ। ବୋଧହୁଏ ନିଦରେ ଦିଦିଙ୍କ ହାତ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅନୁଭବ ମୋତେ ଅସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ କାହାର ଏମିତି ଛୁଇଁବା ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲି ଏବଂ ଏହା ଭାବୁଥିଲି କି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛି। ଦିଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଭୁଲରେ ହେଉଥିବ। ଶେଷରେ ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ଭରସା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। ଏଥର ମୁଁ ପୂରାପୂରି ଜାଗି ଯାଇଥିଲି। ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଏବେ ମୋତେ ଅଜବ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ପର୍ଶ ପୂର୍ବ ଭଳି ଭୁଲ ବୋଲି ଲାଗୁନଥିଲା। ମୁଁ ଭିତରୁ ଡରିଗଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଏହି ରୂପରେ ଦେଖିଥିଲି। ଏ ସେହି ଦିଦି ନଥିଲେ ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି, ଯିଏ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ମା ସଦୃଶ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ମୋ ପାଇଁ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ରାତିରେ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ବସ୍ ଚୁପଚାପ ଶୋଇ ରହିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଶେଷରେ ଏହିସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି? କ'ଣ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଭାବୁଛି? କ'ଣ ଏହିସବୁ ମୋର ଭୁଲ ଧାରଣା? ପରଦିନ ପୁଣି ସେଇଆ ହେଲା। କ୍ରମାଗତ 2 ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଦିଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ସହିବା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି କି ଏବେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବି ନାହିଁ। ଏହି କଥା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ସାହସ ଜୁଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କେମିତି କଥା ହେବି। ମୁଁ ଡରୁଥିଲି କି କାଳେ ମୋ କହିବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ପରିବେଶ ଖରାପ ନ ହୋଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପରଦିନ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅପରାହ୍ନରେ ସ୍କୁଲରୁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ତ ମୋ ମନରେ ରାତିର କଥା ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଅସ୍ଥିର ଥିଲି। ଖାଇବା ସମୟରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ହିଁ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି, ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ରାତିରେ ଶୋଇବା ବେଳେ ତୁମେ ମୋ ଶରୀରରେ ହାତ କାହିଁକି ବୁଲାଉଛ? କ'ଣ ତୁମକୁ କିଛି ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି? ମୋ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଦିଦିଙ୍କ ଚେହେରା ହଠାତ୍ ବଦଳିଗଲା। ତାଙ୍କ ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଛାନିଆ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁରେ ନୀରବତା ଖେଳିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବୋଧହୁଏ ମୋତେ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଥିବ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭୁଲରେ ମୋ ହାତ ତ ଶରୀର ଉପରେ ଆସିଯାଇଥିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଝିଝକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଶୁଣି ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ହିଁ କିଛି ଅଧିକ ଭାବୁଛି। ଶେଷରେ ଦିଦି ମୋର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ଯିଏ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେଲି ଏବଂ ଭାବିଲି କି ଏହିସବୁ ସତରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ସତ୍ୟତା କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବଦଳିଥିବା ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ଝିଝକ ଭରା ଉତ୍ତର ମୋ ମନରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲେ ହିଁ ଅଣଦେଖା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରର ଡର ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ପୂର୍ବପରି ଶେଷ ହୋଇନଥିଲା। ସେହିଦିନ ପରେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋତେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେହି ରାତିରେ ଶୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇଥିଲି ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ମୋର ଅଧା ରାତିରେ ହିଁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଉଠିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି କି ଦିଦି ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ମୋତେ ଲାଗିଲା କି ସେଇରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଉଠି ଦିଦିଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଚାରିଆଡ଼କୁ ନଜର ବୁଲାଇଲି। ସେତେବେଳେ ଦିଦି ମୋତେ ମମି ପାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଦେଖାଗଲେ। ସେ ମମି ପାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖୁଥିଲେ। ସେ ସେଠାରେ କାହିଁକି ଝାଙ୍କୁଥିଲେ, ଏହା ମୋତେ ମଧ୍ୟ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇଲେ। ଯଦି ମୋତେ ଦିଦି ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାନ୍ତା କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିଛା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦିଦି ମୋତେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ମୁଁ ନିଜ ଜାଗାକୁ ଫେରିଯାଇ ଶୋଇଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ। ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେ ନିଜ ଜାଗାରେ ଶୋଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୁଣି ମୋ ଶରୀରରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲେ। ଦିଦି ଏମିତି ଅଜବ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରୁଥିଲେ, ଏହା ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝାପଡ଼ିଥିଲା କି ସେ ମମି ପାପାଙ୍କରେ କିଛି ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ମୋ ଶରୀରରେ ହାତ ବୁଲାନ୍ତି। ଦିଦି ଶେଷରେ ମମି ପାପାଙ୍କରେ କାହିଁକି ଝାଙ୍କନ୍ତି, ଏହା ଜାଣିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ଘରେ ମୁଁ ଏବଂ ଦିଦି ହିଁ ଥିଲୁ। ଦିଦି ମୋତେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ପଢ଼ାଉଥିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଜ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ଦିଦି ତୁମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତଥାପି ତୁମର ବାହାଘର କାହିଁକି ହେଲାନି?
ଏହା ଉପରେ ସେ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ବାହାଘର ଏକ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ସମ୍ପର୍କ, କାହିଁକି ଅଯଥାରେ ସେଥିରେ ଫସିବା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ବାହାଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଭବ ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ବୟସ ଏତେ ହୋଇଗଲାଣି ଯେ ମୋ ବୟସର ଯୋଡ଼ିଦାର ମିଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ଦିଦିଙ୍କ ଉତ୍ତର ଉପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଚୁପଚାପ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଉଥିବା ବ୍ରଦର ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଲି ତ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଦିଦି ମମିଙ୍କରେ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଗଲି ତ ମୋତେ ଦିଦି ସେଠାରେ କିଛି ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖାଗଲେ। ଏବେ ଗାଧୋଇ କରି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଦର୍ପଣରେ ଏମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେମିତି ସେ 18 ବର୍ଷର ଜଣେ ଝିଅ। ଦିଦିଙ୍କର ନିଜକୁ ଏମିତି ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ଶେଷ ହେବ, ଏହାର ଅପେକ୍ଷା କରି ମୁଁ ରୁମ୍ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ତ ନିଜକୁ ହିରୋଇନ୍ ଭାବି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେଶ କୁଣ୍ଡାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ମୋ ଭୋକ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଉନଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଦିଦି ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସେ ସେମିତି ହିଁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ସହ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିଦି ସେହି ସମୟରେ ଗାଧୋଇବା ଗାଉନ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ସେ କହିଲେ, ଉଠିଗଲୁ ଅମିତ, ତୁ ଭଲ, ଏବେ ଆସିଗଲୁଣି ଯେତେବେଳେ କହ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ତ ମୋ ପାଟିରୁ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ମୋତେ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇଗଲେ। ଗୋଟିଏ ହାତ ମୋ ବେକରେ ପକାଇ ସେ ମୋ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅମିତ, ତୋତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ମୋତେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେବା ଉଚିତ? ଦିଦିଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ମୁଁ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଦିଦି, ବାହା ହେବା ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଏଠାକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ ମ୍ୟାଗି ତିଆରି କରିପାରିବ? ମୋ କଥା ଶୁଣି ଦିଦି ହସି ପକାଇଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ତୋତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଏବେ ବି ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଏବେ ତୋତେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବନାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏଠି ରହୁ, ମୁଁ ରେଡି ହୋଇ ଆସୁଛି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ସେହିରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋତେ ମ୍ୟାଗି ବନାଇଦେଲେ। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି କି ମୁଁ ମମି ପାପାଙ୍କରେ ଝାଙ୍କିବି, କାରଣ ମୋତେ ଜାଣିବାର ଥିଲା କି ଦିଦି ସେଠାକୁ କାହିଁକି ଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖି ଖୋଲିଦେଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲି। ପାଣି କେଉଁଠି ଅଛି? ଶୋଷ ଲାଗୁଛି ମାଇଁ, ଯେମିତି ଦିଦିଙ୍କୁ ଲାଗୁ କି ମୁଁ ସତରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛି। ରେ ପାଣି କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜୋରରେ କହିଲି, ଲାଗୁଛିରୁ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏହିସବୁ ଜାଣିଶୁଣି କରୁଥିଲି କାରଣ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିଲା କି ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଜାଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି। ମୁଁ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି, କିନ୍ତୁ କିଚେନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଁ ମମି ପାପାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲି। ତାଙ୍କ କବାଟ ସାମାନ୍ୟ ଖୋଲା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଝାଙ୍କିଲି ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ମମି ଏବଂ ପାପା ଏକାଠି ବସିଥିଲେ। ପାପା ମମିଙ୍କୁ ଆଦରରେ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ। ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି କଥା ସଫା ହୋଇଗଲା। ମୋତେ ଯାହା ବୁଝିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଥିଲି। ମୁଁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲି। ମୋ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଡର ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଚୁପଚାପ ନିଜକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଦିଦି ସେହି ଜାଗାରେ ଶୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଗଭୀର ନିଦରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ସେ ଜାଗିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା କି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପଛରେ କିଛି କାରଣ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏବେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ସହ ଏକାନ୍ତରେ କଥା ହେବାର ଥିଲା। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି କି ମୁଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦିଦିଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ମୋତେ ଭିତରୁ ଅସ୍ଥିର କରୁଥିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବସ୍ ସେହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କ ଅଜବ ବ୍ୟବହାର, ମମି ପାପାଙ୍କର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ମନରେ ଉଠୁଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ମୁଁ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଫସିଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରୁ ବାହାରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 3 ଦିନ ବିତିଗଲା। ମୋର ଖରା ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ମମି ପାପା କେଉଁଠି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ବନାଇଥିଲେ। ମମି ପାପାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା କି ମୋର 10ମ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟିର ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ନିଜ ସିଲାବସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି କି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପକ୍କା ଥିଲା।
ସେମାନେ କହିଲେ, ଅମିତ, ଏହି ସମୟ ତ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ। ତୋତେ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ 3 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ମମି ପାପା ନିଜରେ ବାହାରିଗଲେ। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ଘରେ ମୁଁ ଏବଂ ଦିଦି ଏକା ରହିଗଲୁ। ମୋତେ ଜଣାଥିଲା କି ଦିଦି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏକା ହେବା କାରଣରୁ ଟିକେ ଉଦାସ ଥିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବସିଲି ଏବଂ ହସିକରି କହିଲି, ଦିଦି, ଏବେ ତ ତୁମକୁ ବି ବାହା ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ, ହେଲେ ନା? ଏଠାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ମମି ପାପାଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖି ତୁମକୁ ବି ଲାଗୁଥିବ କି ତୁମକୁ ବି କେହି ଏମିତି ଦରକାର ଯିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇବ। ଯେମିତି ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲେ, ଅମିତ, ତୁ ସତରେ ମୋ ମନର କଥା ଚିହ୍ନିପାରିଲୁ? ତାପରେ ଦିଦି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ତୋତେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ବିଲକୁଲ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ତୋର ଏହି ବୁଦ୍ଧିମାନ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ତ ଭିତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ନଜର ଆସୁଛି। କ'ଣ ତୋତେ ସତରେ ଲାଗୁଛି କି ମୋର ଏହି ବୟସରେ ମୋତେ କେହି ପସନ୍ଦ କରିବ? ଦିଦି ପୁଣି ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ମୋତେ କଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ମୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ପରଠାରୁ ଦିଦିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମୋ ପ୍ରତି ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନ ପରଠାରୁ ଦିଦି ଘରେ ମମିଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଦିଦିଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ କପଡ଼ାରେ ଦେଖି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ହିଁ ରହିଯାଉଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ୍ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ, ତେବେ ସେ ବିଶେଷ କରି ମୋର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସୁକ ରହୁଥିଲେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମୋତେ ଲାଗିକରି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଥିଲେ। ଦିଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଦର୍ଶାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏକଦମ ବଦଳିଥିବା ଅନ୍ଦାଜ କିଛି ଅଲଗା ହିଁ କହୁଥିଲା। ଯେମିତି ସେ ମୋତେ ଅଯଥାରେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି। ଖଇର, ଦିନେ ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ପରେ ମୁଁ ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲି। ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାର ଚେନ୍ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଅଟକିଗଲା ଏବଂ ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜୋର ଜୋରରେ ମମିଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମମି ତ ଘରେ ନଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣି ମମି ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମୋକୁ ଆସିଗଲେ। ସେ ପାଖକୁ ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ଅମିତ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କହିଲି। ସେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେମିତି ହିଁ ସେ ମୋ ଜିନ୍ସରେ ହାତ ଲଗାଇଲେ, ମୁଁ ଲାଜରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଦିଦି, ମୋତେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଏବେ ପାଇଁ ଲାଜକୁ ଅଲଗା ରଖ, ନହେଲେ ତୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଏବେ ତ ମମି ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜ ଆଖି ଜୋରରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଲି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୋତେ ମୋ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ପରଠାରୁ ଦିଦିଙ୍କ ନଜର ମୋ ଉପରେ ବଦଳିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତେବେ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଭୁଲ ଜାଗାରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ଏକ ଅଲଗା ନଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅମିତ, ମୁଁ ତ ତୋତେ ଏତେ ଦିନ ହେବ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁ ତ 17 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁଣି। ଦିଦି ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝୁଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଚେହେରାରେ ନିଜେ ନିଜେ ଏକ ହସ ଆସିଗଲା। ସେହି ଦିନ ପରେ ଦିଦି କହିଲେ, ଆଜିଠାରୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମି ଘରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ ଗାଧୋଇ ଦେବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ହିଁ ଲାଜକୁଳା ଥିଲି। ମୋ ମନା ଉପରେ ଦିଦି କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଗାଧୋଇବା ତୁ ନିଜେ ହିଁ କର, କିନ୍ତୁ ଗାଧୋଇବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ହେବ। ଆଜି ତୁ ଯେଉଁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ଆଜି ପରେ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତାଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ସହମତି ଜଣାଇଲି। ସେହିଦିନ ସବୁଦିନ ପରି ଅପରାହ୍ନରେ ବ୍ରଦର ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାକୁ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପରେ ସେହିଦିନ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପରି ଶୋଇନଥିଲି, ବରଂ ଉଠି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି। ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ଟିଭି ଚାଲୁ କରିଦେଲି। ଟିଭି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଦିଦି ମମିଙ୍କରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ବୋଧହୁଏ ସେ ମମିଙ୍କରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଦିଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଚଳିବା କିଛି ଅଲଗା ହିଁ ଥିଲା। ଖଇର, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦିଦି ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅମିତ, ମୁଁ ଖାସ୍ ତୋ ପାଇଁ ପାଣିପୁରି ବନାଇଛି। ରହ, ମୁରୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ଯିବା ସମୟରେ ସେ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏବଂ ପାଣିପୁରି ଆଣିବା ପାଇଁକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ମୋତେରେ ମଧ୍ୟ ପାଣିପୁରି ଖୁଆଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମୋକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ମୋତେ ସେୟ ଉପରେ ବସାଇ ନିଜ ହାତରେ ପାଣିପୁରି ଖୁଆଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଣିପୁରି ଖାଇବା ସମୟରେ ଦିଦି ବାରମ୍ବାର ମୋ କେଶରେ ହାତ ବୁଲାଉଥିଲେ। ସେ କହୁଥିଲେ, ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଗଲୁଣି। ଏବେ ତ ତୁ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲୁଣି। ଦିଦିଙ୍କ ପରଫ୍ୟୁମ୍ ଗନ୍ଧ ମୋର ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ସେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟରେ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦରେ ଶୋଇଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠିଲି ତ ମୋତେ ଚକ୍କର ପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲି ଏବଂ ସେୟ ଉପରେ ବସିଗଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦିଦି ମୋକୁ ଆସିଲେ।
ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଜବ ହସ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ଅମିତ, ମୋତେ ଆଶା ନଥିଲା କି ତୋ କାରଣରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଦିଦିଙ୍କ କଥା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥାରେ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଦେଲି, କାରଣ ମୁଁ ନିଜ ଭାବନାରେ ହଜି ଯାଇଥିଲି। ଦିଦି କହିଲେ, ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ଆସ, ଆମେ ମଜା କରିବା। ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ଗଲି। ସେତେବେଳେ ଦିଦିରେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦିଦି କେବେ ମୋ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡିଜେ ଗୀତ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହିଦିନ ସେ ନିଜେ ହିଁ ମୋ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ମୋ ହାତ ଧରିଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମୋର ଗୋଟିଏ ହାତ ନିଜ କମରରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ନିଜ କାନ୍ଧରେ ରଖିଲେ। ସେ ମୋ ସହିତ କପଲ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିଦି ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି ଥିଲେ, ଏହା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ସେହି ଦିନ ପରେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଦିନ ବିତିଲା, ଦିଦି ମୋତେ ଖୁସି ଦେଖାଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠୁଥିଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଥକା ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା। ଶୋଇକି ଉଠିବା ପରେ ସେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ, ତୁ ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି କଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି କରୁଥିଲି, ଏହା ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ମୋତେ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ମୋତେ ଦିଦିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରେ ସଙ୍କୋଚ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ବିନା ଲାଜରେ ଦିଦିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଦିଦି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଏକ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ସେହି ସବୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଅଜବ କିମ୍ବା ଅସହଜ ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି କି କିଛି ବଦଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଦିନେ ଏମିତି କିଛି ହେଲା, ଯାହା ମୋତେ ଏବଂ ମୋ ପରିବାରକୁ ପୂରାପୂରି ଚକିତ କରିଦେଲା। ମୋ ଶରୀରରେ ହଠାତ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଚକ୍କର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଘର ଲୋକ ମୋତେ ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ କି ହଠାତ୍ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ତ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ପରେ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି। 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲି ଏବଂ ଏହାପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ମମି ପାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋ ଅବସ୍ଥାର କାରଣ ଏକ ଅଜବ ରୋଗ ଥିଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ କି ମୋତେ ଏକ ମାନସିକ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ମୁଁ ନିଜର ଏକ ଅଲଗା ଦୁନିଆ ବନାଇ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ନିଜ କଳ୍ପନାରେ ହଜିଯାଇଥିଲି ଏବଂ ବାସ୍ତବତାରୁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲି। ଡାକ୍ତରମାନେ ମମି ପାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ମୋର ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମୋ ସହ ଠିକ୍ ସମୟରେ କଥା ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ କି ମୋ ରୋଗର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ସେମାନେ ମମି ପାପାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଅମିତକୁ ଗତ 1 ମାସରେ ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ନିଜ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା ଏବଂ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା କି ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ ଭିତରେ ହିଁ ହୋଇପାରେ। ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ଯାହା କିଛି ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖୁଥିଲି, ତ ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା କି ମୁଁ ସେହି ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଦୁହେଁ ଅଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଭୁଲ ବିଚାର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାପରେ ମୁଁ ଭୁଲ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲି ଏବଂ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋ ବିଚାରର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଶରୀର ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଚକ୍କର ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା, ତ ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଲେ କି ଏହିସବୁ ପାଇଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଏହିସବୁ ମମି ପାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତ ଦିଦି ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ କି ଯଦି ପରିବାରର ଲୋକେ ଏକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତେ, ତେବେ ବୋଧହୁଏ ଏହି ସ୍ଥିତି ଆସିନଥାନ୍ତା। ଦିଦିଙ୍କ ଆଖିରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚମକ ଥିଲା ଏବଂ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଇସିୟୁରେ ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମମି ପାପା ଦିଦିଙ୍କ ବାହାଘର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ବେକରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଦେଖି ମୋତେ ଏହିସବୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଗଲା। ଏହିସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଥିଲା। ମୋତେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଯାହା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ସେଇଟା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଏକ ଏମିତି ମୋଡ଼ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ମୋତେ ନିଜ ଭାବନା ଏବଂ ବିଚାରକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦିଦି ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଅମନ, ମୁଁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଦୁନିଆରେ ହଜିଯାଇଥିଲି। ତୁମ ଭଳି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲି। ତୁମ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଗଢ଼ିଉଠିଲା। ମୁଁ ନିଜ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଥିଲି ଯେ କେବେ ତୁମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିଲି।
ଏହା ମୋର ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଥିଲା। ଦିଦିଙ୍କ କଥା ମୋ ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଛୁଇଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନଥିଲି। ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ଯେ ମୋତେ କି ରୋଗ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। ଏସବୁ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୋ ରୋଗ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ମା ବାପା ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଏବେ ନିଜେ ମୋର ଯତ୍ନ ନେବେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ସେମାନେ ମୋ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ପ୍ରେମ କେବଳ ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗଭୀର ତଥା ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ମା ବାପା ମୋତେ ଶିଖାଇଲେ ଯେ ପରିବାରର ସାଥ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ସେମାନେ ଏବେ ମୋ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ମୋର ଭାବନାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କଠାରୁ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ପାଆନ୍ତି, ତାହା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କରୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସଚ୍ଚୋଟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହା ବିନା କୌଣସି ସର୍ତ୍ତରେ ଥାଏ। ଏହି ଅନୁଭବ ମୋ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କର ମଜବୁତି ଏବଂ ସୁନ୍ଦରତା ତା ଭିତରର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମା ବାପା ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଆମକୁ କେବେ ବି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଆବେଗିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ପିତାମାତା ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଅଜାଣତରେ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କ୍ୟାରିୟର ଦୌଡ଼ରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାବନା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାକୀପଣ, ଅବସାଦ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଆମ ପିଲାମାନେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ସାଙ୍ଗ ପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନର କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବୁଲାଇବାକୁ ନେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାଇବା, ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଯଦି ପିତାମାତା ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ଆମକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ବି ଏକା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଖୁସି ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା ହେବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ପାଦରେ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଦେବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବେ।